Welcome to botany class. Today in this video we are going to see about that in chapter 7 ecosystem. So before going deep into the lesson, you must know the definition for ecosystem. So if you define ecosystem means it is the system resulting from the integration of all living and non-living factors of the environment. ஒரு environmentல livingும் non-living, livingனா biotic, non-livingனா abiotic components environmentல இருக்கிறது தான், அதை பற்றி படிக்கிறது தான் ecosystem. So the term ecosystem was first proposed by A.G. Tansley. Tansleyங்கிற ஒரு பொட்டானிஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்கோசிஸ்டத்தை ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ணார். அப்போது அக்கார்டிங் டு ஓடம் he also defined ecosystem in another way. He defined ecosystem as the structural and functional unit of ecology. அப்போது it is the structural and functional unit. The organism, the abiotic and biotic components in an environment is considered to be the structural and functional unit of the ecology. So he defined the ecosystem like that, the structural and functional unit of ecology. Okay, so if you take this biotic and abiotic, that and all not included in your revised syllabus, but anyhow you must know abiotic means all the non-living components, the soil, air, water, then topography, that is the altitude, that and all come under abiotic factors. Biotic factors means it includes the plants and animals, all the living organisms. If you take these biotic factors, that is divided into autotrophic and heterotrophic organism. Autotrophic organism means that is the producer, the green plants which can able to manufacture their own food only come under this autotrophic component. Heterotrophic component means which depend upon the producers, which consume the producers are called the consumers, or otherwise called as heterotrophic organism, which depend upon other organism, that is the producer, that is the plants, that is the plants, that is only called as heterotrophic components. Okay, now we are going to see about photosynthetically active radiation. The abbreviation is PAR. Photosynthetically active radiation. So if you define photosynthetically active radiation means that is the amount of light available for photosynthesis of plants. ஒரு பிளான்ஸுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் அவைலபிளாக இருக்கோ அதுதான் என்ன சொல்கிறதுனா photosynthetically active radiation, that is PAR. Usually it is range between 400 to 700 nm wavelength. அப்புறம் 400லேருந்து 700 nm wavelength தான் அந்த photosynthetically active radiation இருக்கும். So if you take the plant usually absorbs more blue and red light for efficient photosynthesis. photosynthesis நடக்கிறதுக்கு plant வந்து யூஸ்வலாக blue and red light தான் அப்சர்வ் பண்ணும். So the spar, that is the photosynthetically active radiation is not always constant. அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்காது. எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா the clouds ஃபார்ம் ஆகிறதுனால, ட்ரீ ஷேட்ஸ் வந்து இருக்கிறதுனால, ஏர், டஸ்ட் பார்ட்டிகிள், சீசன்ஸ், அப்புறம் லென்த் ஆஃப் த டே லைட் அவைலபிள், அப்புறம் லேட்டிடியூட்ஸ், இதனால் இந்த காரணங்களால் the PAR, that is photosynthetically active radiation, is not constant, always constant, it will change. Okay, so நம்ம வந்து டோட்டல் சன்லைட் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ 34% தான் அட்மாஸ்ஃபியருக்கு ரீச் ஆகுது. அந்த 34% இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் இன்டு அட்மாஸ்ஃபியர். மோரோவர் 10% இஸ் ஹெல்ட் பை ஜோனில் ஓசோன், ஹெல்ட் பை ஓசோன், அப்புறம் வாட்டர் வேப்பர், அட்மாஸ்ஃபரிக் கேசஸ். அப்போ 10%, 34% தான் அட்மாஸ்ஃபியருக்கு ரீச் ஆகுது. அந்த ரீச் ஆகுது ரிஃப்ளெக்டட் பேக், திரும்ப எங்கெல்லாம் போகுது, திரும்ப பேக் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் டு அட்மாஸ்ஃபியருக்கு போகுது. 10% ஹெல்ட் பை ஓசோனில் அது ஹெல்ட் ஆயிடுது. அப்புறம் வாட்டர் வேப்பர்ஸாக போகுது, அப்புறம் அட்மாஸ்பரிக் கேஸஸ். அப்புறம் ரிமைனிங் 56 ஒன்லி ரீச்சஸ் த எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு வர்றது என்னது ஒன்லி தட் 56%. அப்போ அந்த 56%லேயும் 2 to 10% ஆஃப் த சோலார் எனர்ஜி இஸ் ஒன்லி யூஸ் பை கிரீன் பிளான்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபுட். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டுக்கு வந்து பிளான்ஸ் யூஸ் பண்ணுற டோட்டல் எனர்ஜி வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா 2 to
10% only. The remaining portion is dissipated as heat, is absorbed, it goes out as heat. ஓகே, அந்த பார் வந்து நம்ம எதனால் மெஷர் பண்ணுவோன்னு பார்த்தோன்னா மில்லி மோல்ஸ் அல்லது ஸ்கொயர் மீட்டர். செகண்ட், பை யூஸிங் சிலிக்கான் ஃபோட்டோ வோல்டிக் detectors which detect only 400 to 700 nm wavelength of light. அப்போ வந்து அந்த பார் வந்து யூஸ்வலி they are reported as milli moles அல்லது ஸ்கொயர் மீட்டர் அல்லது செகண்ட்ஸ் by using silicon photo voltaic detectors which detect only 400 to 700 nm wavelength of light. அவ்வளோதான் லைட்டை யூஸ் பண்ணோம். அப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு நேரமும் இந்த பார் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ நைட்டில் வந்து இந்த பார் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா 0வாக இருக்கும். டியூரிங் மிட் டே, தட் இஸ் இன் சம்மர் டைமில் பார்த்தோன்னா பார் ரீச்சஸ் 2000 to 3000 மில்லி மோல்ஸ் ஸ்கொயர் மீட்டர் பெர் செகண்ட். அப்போ நைட்டில் வந்து எப்படி தான் இருக்கும், பார் வந்து 0வாக இருக்கும். மிட் டே, தட் இஸ் சம்மரில் மிட் டேயில் பார்த்தோம்னா அது வந்து என்னது ரீச்சஸ் த வெரி ஹை wavelength, that is 2000 to 3000 millimole square meter per second. So this is about the PAR, that is photosynthetically active radiation, that the abbreviation is PAR. Next, for your topic, they are given concept of trophic levels in an ecosystem. ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் ட்ராபிக் லெவல்ஸ் இன் அன் எக்கோசிஸ்டம். ஒரு எக்கோசிஸ்டத்தை எடுத்துட்டோம்னா அதில் வந்து நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கும். தட் இஸ் ஒன்லி கால்ட் அஸ் ட்ராபிக் லெவல். தட் இஸ் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் ஒவ்வொரு பொசிஷனில் இருக்கும் என்வயர்மெண்ட்டில், இந்த ஃபுட் செயினில். அப்போது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ட்ராஃபிக் லெவல்ஸ். இப்போது ஆக்சுவலி இஃப் யூ டிஃபைன் ட்ராஃபிக் லெவல்ஸ் மீன்ஸ் ட்ராஃபிக் லெவல் ரெஃபர்ஸ் டு த பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் இன் த ஃபுட் செயின். ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து எந்த பொசிஷனில் ஃபுட் செயினில் இருக்குது அதுதான் இது ட்ராஃபிக் லெவல்ஸ். ஸோ இஃப் யூ டேக் த ட்ராஃபிக் லெவல்ஸ், there are number of traffic levels is equal to the number of steps in the food chain. ஒரு ஃபுட் செயினில் உள்ள ஸ்டெப்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ட்ராஃபிக் லெவல்ஸும் ஈக்குவலாக தான் எப்பவும் இருக்கும். ஸோ த green plants, that is only considered to be the producers occupy the first trophic level. அப்போ green plants வந்து first trophic level, the producer, that is only called as producers. அப்புறம் வந்து the energy which is produced by the producers are utilized by the plant eaters. அந்த பிளான்ட்டை வந்து சாப்பிடக்கூடிய ஆர்கானிசம், that is called as herbivores, that are called as primary consumers. அது வந்து செகண்ட் ட்ராபிக் லெவலில் ஆக்குபை பண்ணுது, that is T2. அப்புறம் herbivores are eaten by carnivores. herbivores சாப்பிட்றது எது, carnivorous animals, which occupy the third trophic level, that is called as T3. They are also called as secondary consumers or primary carnivores. Don't confuse secondary consumers or primary carnivores. அது carnivoresல primary carnivores, secondary carnivores. Top carnivores தான் secondary carnivores சொல்கிறது. அப்போ primary carnivores or secondary consumers. அப்போ carnivores வந்து eaten by other carnivores which occupy the fourth trophic level, that is T4. They are called as tertiary consumers or secondary carnivores. These are the levels, that is the position. ஒவ்வொரு herbivores, producers எந்த லெவலில் இருக்குது, at the herbivores, at the carnivores, the top carnivores, that is the fourth level. அந்த லெவலை குறிக்கிறது தான் என்ன சொல்கிறதுனா ட்ராபிக் லெவல் in the ecosystem. அது போக some organism which eat both plants and animals, that is only called as omnivore. Crows எல்லாம் comes under these category, omnivores. Such organism may occupy more than one trophic level in the food chain. அப்போ crow வந்து the trophic level more than one ட்ராபிக் லெவலில் ஃபுட் செயினில் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. தீஸ் ஆர் அபவுட் த ட்ராபிக் லெவல்ஸ் இன் அன் எக்கோசிஸ்டம். இங்கே டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ட்ராபிக் லெவல்ஸ் கொடுத்துருக்கு. T1 நான் சொன்னேன் ப்ரொடியூசர், பிளான்ட், ஆல் த பிளான்ட் ஆர் த ஹெர்பிவோர்ஸ். அப்புறம் T2ங்கிறது செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல், இந்த ப்ரொடியூசரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற பிளான்ட் ஈட்டர்ஸ், இட் இஸ் ஒன்லி கால்ட் அஸ் பிரைமரி கார்னிவோர்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா செகண்டரி கார்னிவோர்ஸ் வந்து பிரைமரி கன்சியூமர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. அது மாதிரி செகண்டரி கன்சியூமர்ஸை tertiary consumers that is depend பண்ணி இருக்குது, that is the fourth topic level. அப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே plants as well as animals எல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடியது என்னன்னு சொன்னோம்னா omnivores, that example crow that occupies all the four topic levels in the food chain.
Okay, then this is about the food chain. Next we are going to see about the energy flow. இப்போ இந்த டிராஃபிக் லெவல்ஸில் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் வந்து எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற எனர்ஜியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எனர்ஜி ஃப்ளோ. அப்போது த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி இன் அன் எக்கோசிஸ்டம் பிட்வீன் டிராஃபிக் லெவல்ஸ். அப்போ டிராஃபிக் லெவல்ஸ் 1க்கு இடையிலையும் டிராஃபிக் லெவல்ஸ் 2க்கு இடையிலும் சில அப்படியே அது வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால எனர்ஜி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அந்த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது தான் எனர்ஜி ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம். அப்போ இட் இஸ் த கீ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒரு எக்கோசிஸ்டத்துக்கு எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஒரு டாபிக் லெவல்லேருந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு திஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ திஸ் இஸ் அ கீ ஃபங்க்ஷன் இன் அன் எக்கோசிஸ்டம். And these energy transfer from the producers to the top level, that is top tropical level, that is tertiary consumers, from the producer to the fourth topic level in an ecosystem. Next in that we are going to see about law of thermodynamics. அப்போ சில the energy வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அண்ட் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன் எக்கோசிஸ்டம், the ஸ்டோரேஜ் அண்ட் லாஸ். சில எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகும், சில இது எனர்ஜி லாஸ் ஆகும். அந்த எக்கோசிஸ்டத்தில் லாஸ் ஆகிறதும் ஸ்டோர் ஆகிற எனர்ஜி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டூ பேசிக் லா ஆஃப் thermodynamics. The first law we can able to see, the first law of thermodynamics. What actually the first law of thermodynamics states means the energy can be transmitted from one system to another in various forms. Various formsல ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் சிஸ்டத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. எனர்ஜி cannot be destroyed nor created. அப்போ this is the first law. எனர்ஜி வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகாது அல்லது கிரியேட்டும் ஆகாது, but can be transformed from one form to another. It can be transformed from ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து அதர் ஃபார்முக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும். ஆஸ் இட் இஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரெசன்ட் இன் த யூனிவர்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இப்படி வந்து டெஸ்ட்ராயும் ஆகாது கிரியேட்டும் ஆகாதனால இந்த எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகுது, யூனிவர்ஸில் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகுது. தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். அதுதான் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். பிளான்ட் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு நடக்குதுல, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அப்போ அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறப்போ இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ச் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த காம்பினேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட். ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கி, கெமிக்கல் எனர்ஜி, தட் இஸ் த ஸ்டார்ச். அது வந்து பை த காம்பினேஷன் ஆல் த காம்பினேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட், தட் இஸ் குளோரோஃபில், வாட்டர், CO2. த எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் ஸ்டார்ச். அந்த ஸ்டார்ச்சில் உள்ள எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகிற எனர்ஜி இஸ் அக்வர்ட் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ், ஃப்ரம் த சன், தட் இஸ் த லைட் எனர்ஜி. அண்ட் தெர் இஸ் நோ கெயின் ஆர் லாஸ் இன் டோட்டல் எனர்ஜி. ஹியர் லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி. லைட் வந்து சன்லைட்லேருந்து கிடைக்கிறது, அது வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியாக வெளியாகுது. ஸ்டார்ச், தட் இஸ் த ஃபுட்டு தானே கொடுக்குது. C6H12O6, that is the chemical energy, that is the starch. That is, so energy is neither gain nor loss. That is the first law of thermodynamics. Second law of thermodynamics, actually what it states means the energy transformation result in the reduction of free energy of the system. அப்போ செகண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸில் என்ன சொல்லுங்க, எனர்ஜி இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறப்போ, ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறப்போ, தட் இஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ரீ எனர்ஜி. ஃப்ரீயாக உள்ள எனர்ஜி வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. அப்படி எப்படி ஆகுதுன்னா, எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் cannot be 100% efficient. ஸோ எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுறது வந்து 100% எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது. ஸோ ஒவ்வொரு டாபிக் லெவல்லையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது இட் இஸ் stored as energy in living tissue வந்து plants வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். whereas large part of energy is dissipated as heat through respiration நடக்கிறப்போ நிறைய எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகுது, டிசிபேட்டட், வெளியே வந்து ஹீட்டாக போயிடுது. ஸோ the transfer of energy is irreversible natural process. ஸோ transfer of energy வந்து irreversible, it is not reversible. அது வந்து நம்ம திரும்ப பெற முடியாது. அதனால அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆன எனர்ஜி வந்து இஸ் irreversible and it's a natural process. அண்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் 10% லா. அது எக்ஸாம்பிள் வந்து 10% லான்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணான்னா லிண்ட்மேன், இந்த இயர் 1942. அப்போது இந்த லா வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, திஸ் இஸ்
practical point of view also it is important. Okay, so the law என்ன சொல்லுதுன்னா that during transfer of food energy வந்து ஒவ்வொரு லெவல்லையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ஒரு டாபிக் லெவல்லேருந்து அடுத்த டாபிக் லெவலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது 10% is stored at every level. ஒவ்வொரு லெவல்லையும் 10% ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ரெஸ்ட் ஆஃப் த 90% is lost in the ரெஸ்பிரேஷனில் லாஸ்ட் ஆகுது, டீகம்போசிஷனில் லாஸ் ஆகுது, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட்டாக லாஸ் ஆகுது. ஹென்ஸ் த லா இஸ் கால்ட் அஸ் 10% லா. 10% ஸ்டோர்ட் பண்ணி வச்சுருக்குது ஒவ்வொரு லெவல்லையும். 90% வந்து லாஸ் ஆகுது. எப்படி? ரெஸ்பிரேஷனில் லாஸ் ஆகுது, டீகம்போசிஷன் ஆகுறதுனால லாஸ் ஆகுது, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி 10% லா. அப்போ இந்த ஃபிகர் 7.4 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10% லாவை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்போ சன்லைட்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ ஜூல்ஸ் கிடைக்குது? 1000 ஜூல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது சன்லைட்லேருந்து. ஸோ 1000 ஜூல்ஸ் கிடைக்கிறதுல சோலார் எனர்ஜி ட்ராப்ட் பை ப்ரொடியூசர்ஸ், அந்த 1000 எனர்ஜி தான் பிளான்ட் வந்து ட்ராப் பண்ணுது, அப்சர்வ் பண்ணுது. அதில் வந்து 100 ஜூல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் ஆஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி த்ரூ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ். அப்புறம் 100% ஜூல்ஸ் வந்து ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் ஆஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி த்ரூ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ். அப்போ ஸ்டார்ச் ப்ரிப்பரேஷன் நடக்கிறப்போ அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குது. த ரிமைனிங் 900 ஜூல்ஸ் என்ன ஆகுது? லாஸ்ட் இன் த என்விரான்மெண்ட். 900 ஜூல்ஸ் வந்து என்னதாவது லாஸ்ட் இன் த என்விரான்மெண்ட். இந்த நெக்ஸ்ட் டாபிக் லெவல் தட் இஸ் ஹெர்பிவோர் which feed on producers get only 10 ஜூல்ஸ். ஒவ்வொரு லெவல்லையும் 10 ஜூல்ஸ் தான் அது வந்து ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துக்குது. மீதி 90 ஜூல்ஸ் லாஸ்ட் இன் த என்விரான்மெண்ட். அப்போ பாருங்கன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து 900 ஜூல்ஸை எனர்ஜி வந்து லாஸ் பண்ணுது. அடுத்த இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகப்போ அது 10 ஜூல்ஸ் தான் எடுக்கும். 90 ஜூல்ஸ் வெளியாகுது. அது மாதிரி செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் 1 ஜூல் எடுக்கும், 9 ஜூல் வந்து வெளியேறுது. அப்புறம் டெர்ஷரி கன்சியூமர் 0.1 ஜூல் எடுக்கும், அது 0.9 ஜூல் என வந்து லாஸ்ட் இன் த என்வாயர்மெண்ட் ஆஸ் ஹீட். திஸ் இஸ் ஒன்லி 10% லா. So the 10% law is very important for practical point of view as well as theoretical point of view. Okay, next about the food chain. So the movement of energy from producers up to top carnivores is known as food chain. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் லெவலுக்கும் எனர்ஜி மூவ் ஆகிறப்போ அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் டு த டாப் carnivore, that is only called as food chain. That is, in any food chain energy flows from producers to primary consumers, then primary consumers to secondary consumers to tertiary consumers. Hence it shows linear network links. அப்போ வந்து ஒரு டாபிக் லெவலுக்காக மூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்குது மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. அதுதான் நான் ஃபுட் செயின் சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் லீனியர் நெட்வொர்க் லிங்க். இது நெட்வொர்க் லிங்க் ஒன்று டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஜெனரலி there are 2 types of food chain, grazing food chain and detritus food chain. 2 டைப் ஆஃப் ஃபுட் செயின் இருக்குது. ஒன்று வந்து grazing food chain, another one is called as detritus food chain. அப்போ கிரேசிங் ஃபுட் செயின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா grazing food chain. Here many source of energy for the grazing food chain is the sun. அப்போ grazing food chain வந்து grazing animals வந்து அந்த எப்படி தான் இந்த ஃபுட்டை வந்து எடுக்குது as from the எங்கேருந்தா எடுக்குது? சன்லேருந்து எடுக்குது. அப்போ அது வந்து எது பிகின் ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க், தட் இஸ் த பிளான்ட். செகண்ட் லிங்க் in the food chain is the primary consumer, that is mouse, which eats on the producers, அப்புறம் which get their food from producers. The third chain in the food chain, the third link in the food chain is the secondary consumer, which get their food from the primary consumer. Fourth link in the food chain is the tertiary consumers, which get their food from the secondary consumers. அப்போ producer, அப்புறம் primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. எக்ஸாம்பிள் ஈகிள். அப்புறம் ஒவ்வொரு கன்சியூமர்லையும் ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவல்ஸ்லையும் என்ன ஆகுது? எனர்ஜி வந்து மூவ் ஆகுது. எனர்ஜி மூவ் ஆகும் போது அது எப்படி இருக்குது? லீனியர் நெட்வொர்க் லிங்க்ஸாக தெரியுது. So it will continue, the food chain is continuous, it won't break at any point. That is a grazing food chain. Grazing food diagrammatic representation கொடுத்துருப்பார். இப்போ வந்து சன்லேருந்து வந்து சன்ஸ் எனர்ஜி கிடைக்குது ப்ரொடியூசருக்கு. அப்போ ப்ரொடியூசரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது பிரைமரி கன்சியூமர் மவுஸ். அப்போ மவுஸை டிபெண்ட் பண்ணி மவுஸ் வந்து ஸ்னேக் வந்து சாப்பிடும். இப்போ செகண்டரி கன்சியூமர் டிபெண்ட் ஆன் இட் வில் ஈட் மவுஸ். அது மாதிரி செகண்டரி கன்சியூமர்ஸை ஈட் பண்ணுறது எது? டெர்ஷரி கன்சியூமர்ஸ். டெட்ரிட்டஸ்
detritus food chain என்னன்னு பார்த்தோம்னா this type of food chain begins with dead organic matter. Grazing food chain எதில் ஆரம்பிக்கிறது? மெயின் சோர்ஸ் வந்து சன். இதில் வந்து dead organic matter which is the important source of energy. அப்போ இந்த dead organic matter, that is the dead remains of plants and animals in the soil and their excreta, this type of food chain is present in all ecosystem. அப்போ detritus food chain இதில் ஆரம்பிக்குது dead remains of plants and animals and also excreta. Here also the transfer of energy is take place from the dead organic matter which is present in the soil, that is only called as detritivores, that is detritivores or detritus. அப்புறம் வந்து அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது என்ன? ஸ்மால் கார்னிவோர்ஸ். ஸ்மால் கார்னிவோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது லார்ஜ் கார்னிவோர்ஸ் ஆர் டாப் கார்னிவோர்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. திஸ் இஸ் கால்ட் as detritus food chain. அப்போ detritus fallen leaves, அப்புறம் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல், டெட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்குது. அதை வந்து detritivores, ஆனால் எர்த்வாம்னா இது சாப்பிடுது. செகண்ட் கார்னிவோர்ஸ் செகண்டரி. அப்போ அதை சாப்பிட்றது என்னது? ஸ்மால் கார்னிவோர், தட் இஸ் பிளாக் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் வில் ஈட் த எர்த்வாம். அப்புறம் டாப் வந்து என்னது? ஹாக், தட் இஸ் ஈகிள், அதெல்லாம் அந்த ஈகிள் பருந்து அதெல்லாம் வந்து என்னது? டாப் கார்னிவோர். ஸோ திஸ் இஸ் த diagrammatic representation of the detritus food chain. So two types of food chain, one is called as grazing food chain, another one is called as detritus food chain. Now we are going to see about food web. ஃபுட் வெப்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா the interlocking pattern of number of food chain form a food web. Number of food chain, ஒரு food chain, number of food chain வந்து develops into a food web. Interlocking, ஒன்னோட ஒன்றா லாக் ஆகி இருக்கிற பேட்டர்ன் தான் ஃபுட் வெப்னு சொல்கிறோம். இட் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் an ecosystem to maintain the stability in the நேச்சரில் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு இந்த ஃபுட் வெப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஆர்கானிசம் ரொம்ப உற்பத்தி ஆகிடக்கூடாது, நிறைய உற்பத்தி ஆகிடக்கூடாது. அதனால் ஸ்டேபிளாக எல்லா ஆர்கானிசமும் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்காக இட் இஸ் த பேசிக் யூனிட் இன் அன் எக்கோ சிஸ்டம். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா கிரேசிங் ஃபுட் செயின் ஆஃப் அ கிராஸ்லேண்ட் எக்கோ சிஸ்டத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ரேபிட் எ மவுஸ் மே ஆல்சோ ஈட் ஃபுட் கிரேஸ். அப்போ வந்து ஒரு கிராஸ்லேண்டில் பார்த்தோன்னா ரேபிட் இல்லைன்னா அந்த ரேபிட்டுக்கு பதில் அங்கே மவுஸ் இருக்கும் அந்த கிராஸ்லேண்டில். அப்போ மவுஸ் வந்து which eat that food grain. The mouse in turn may be eat directly by a hawk or by a snake. அப்போ அந்த மவுஸை வந்து எது சாப்பிடுது? ஸ்னேக் சாப்பிடும் அல்லது ஹாக், ஈகிள் அல்லது ஹாக் சாப்பிடும். அண்ட் த ஸ்னேக் மே பி டைரக்ட்லி ஈட்டன் பை ஹாக். ஸ்னேக்கை வந்து எது சாப்பிடுது? ஹாக் ஆர் ஈகிள் சாப்பிடுது. ஹென்ஸ் திஸ் இன்டர்லாக்கிங் பேட்டர்ன் ஒன்று மற்ற ஒரு ஆர்கானிசம் 2-3 ஆர்கானிசமை டிபெண்ட் பண்ணி சாப்பிடுது. இன்டர்லாக்கிங் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஃபுட் செயின் வந்து இந்த ஃபுட் இஸ் அ ஃபுட் வெப் and the species of an ecosystem will remain balanced to each other. So the species in that particular grassland ecosystem எடுத்தோன்னா அது வந்து எல்லா ஸ்பீசிஸும் பேலன்ஸாக இருக்கும். So there will be a stability in the nature. This is about the food web. This is very important question, food web. Okay, next we can able to see about significance of food web, importance of food web. ஃபுட் வெப் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இட்ஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்டட் டு டிஸ்கிரைப் ஸ்பீசிஸ் இன்டராக்ஷன். ஸ்பீசிஸ் ஒரு ஸ்பீசிஸும் எந்த ஸ்பீசிஸை டிபெண்ட் ஆகி இருக்குது, இன்டராக்ட் ஆகுதுன்னு அதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் இட் கேன் பி யூஸ் டு இல்லஸ்ட்ரேட் indirect interaction among different species. இன்டைரக்டாகவும் அது எப்படி இன்டராக்ஷன் ஆகிருக்குது அமாங் ஸ்பீசிஸை பார்க்குறதுக்கும் இந்த ஃபுட் வெப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது போக இட் கேன் பி யூஸ் டு ஸ்டடி பாட்டம் அப் ஆர் டாப் டவுன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு கிராஸ்லேண்ட் எக்கோசிஸ்டமோ ஒரு ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டத்துலையோ அல்லது ஒரு பாண்ட் எக்கோசிஸ்டத்தை நம்ம எடுத்தோம்னா அதில் வந்து எப்படி இருக்குது? டாப் ஆர்கானிசத்திலிருந்து பாட்டம் ஆர்கானிசம் வரைக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு கம்யூனிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு இந்த ஃபுட் வெப் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. அது போக இட் கேன் பி யூஸ் டு ரிவீல் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் டெரஸ்ட்ரியல் அண்ட் அக்வாட்டிக் எக்கோசிஸ்டம். டெரஸ்ட்ரியல் தட் இஸ் லேண்ட் எக்கோசிஸ்டத்துலையும் அக்வாட்டிக் எக்கோசிஸ்டத்துலையும் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவல்லையும் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னாக இருக்குது. அதை வந்து ரிவீல் பண்ணுறது, அதை வந்து ஷோ பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபுட் வெப் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக உதவுது. So that is about the significance of ecosystem. That is a 5-mark question. Okay, next about the ecological pyramids.
So what actually ecological pyramids means, that is graphic representation of the trophic structure and function at successive trophic levels. ஒரு graphic representation மூலமாக the trophic levels and also trophic structure represent பண்றது தான் என்னது ecological pyramid. It was first introduced by Charles Elton in the year 1927 and they are also called as Eltonian pyramids. Eltonian அவர் நேம் வச்சு அந்த pyramid ecological pyramid வந்து our name வச்சு Eltonian pyramids. They also called as Eltonian pyramids. There are three types of pyramids. One is pyramid of number, pyramid of biomass, another one is pyramid of energy. Okay, three types of ecosystem இருக்கு. ஒன்று வந்து pyramid of energy, another one is pyramid of number, pyramid of biomass. First we can able to see the pyramid by number. pyramid by number. அப்போ வந்து pyramid by numberனா a graphical representation of number of organisms present in each successive trophic levels. அப்போ ஒவ்வொரு trophic levelsலையும் எத்தனை ஆர்கானிசம் வந்து எத்தனை நம்பரில் இருக்குது அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் இந்த pyramid of number. There are three different shapes of pyramids: upright, spindle and inverted. Three shapesல இருக்கும். சில இது upright pyramidா இருக்கும், சில இது spindle ஷேப்பாக இருக்கும், சில இது வந்து invertedா இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா pyramids are number in grassland and pond ecosystem always upright-ஆ இருக்கும். grassland ecosystemத்துலேயும் pond ecosystemத்துலேயும் நம்ம pyramid-ஐ ஃபஸ்ட் பார்த்தோம்னா அது எப்படி இருக்கும், it is always upright. Always it is upright. Okay, forest ecosystemத்தில் பார்த்தோம்னா the pyramid of rubber is somewhat different in shape. எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா the T1, that is the T1 தான் bottommost trophic level. அதில் பார்த்தோம்னா the pyramid occupies large sized trees வந்து அதில் ப்ரொடியூசராக இருக்குது. large sized trees இருக்கும் which are lesser in number. அது வந்து lesser number in number-ஆக இருக்கும். herbivores, that is fruit eating, that is plant eating organism occupying the second trophic level. அதில் வந்து அது வந்து என்னது more number-ஆக இருக்கும். அப்புறம் in final trophic level, that is tertiary consumers, lion are lesser in number than the secondary consumer. அதனால இந்த pyramid of number வந்து எப்படி இருக்கும், forest ecosystem always it is spindle shaped. always it is spindle shaped. அதனால தான் அது spindle shaped-ஆ இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தோம்னா the pyramid of number in a parasite ecosystem is always inverted. in parasite ecosystemத்தில் always inverted-ஆக இருக்கும். அது எதனால inverted ஆகுது, it starts with a single tree. ஒரு single treeல வந்து அது ஸ்டார்ட் ஆகும். therefore there is a gradual increase in the number of organism in trophic levels. அப்போ ஒவ்வொரு trophic levels மேலே போக அந்த organism உடைய level increase ஆகிருக்கும். so only it is inverted. the trophic level is the pyramid is always inverted. அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். தட் இஸ் அப்ரைட் இருக்குது, ஸ்பிண்டில் இருக்குது, இன்வெர்டட் இருக்குது. ஸோ அப்ரைட்டில் வந்து அப்ரைட் வந்து என்னது கிராஸ்லேண்ட் எக்கோசிஸ்டம். பாண்ட் எக்கோசிஸ்டம் வந்து எப்போவுமே செகண்ட் ஒன் இஸ் பாண்ட் எக்கோசிஸ்டம். அது வந்து ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்கும், ஸ்பிண்டிலாக இருக்கும். அது மாதிரி ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டம் வந்து எப்பவுமே இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒன்லி த டயக்ராம் ஷோஸ் த pyramid of numbers. different types of ecosystem, that is grassland, pond as well as the parasite, that is forest ecosystem and parasite ecosystem. that is grassland ecosystemத்தில் எப்பவுமே அப்ரைட்டாக இருக்கும். அது மாதிரி பாண்ட் எக்கோசிஸ்டம் எப்படி இருக்கும், ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்கும், ஸ்பிண்டிலாக இருக்கும், ட்விஸ்ட் ஆகி அப்படி ஸ்பிண்டிலாக இருக்கும். அது மாதிரி ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டத்தில் இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும். டி ஒன்லி ஃபார் that is parasite ecosystem. spindle shape forest ecosystem and parasite வந்து inverted-ஆ இருக்கும். parasite ecosystem always inverted. that's about the that is pyramid of number. Now we are going to see about pyramid of biomass. so pyramid of biomass na என்னன்னு பார்த்தோம்னா graphical representation of the amount of organic material. என்னென்ன organic materialனா அந்த pyramidல இருக்குது அதை குறிக்கிறது தான் pyramid of biomass. that type of the ecosystem is known as pyramid of biomass. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து நம்ம கிராஸ்லேண்ட்லேயும் ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டம்லையும் பார்த்தோம்னா the gradual decrease in biomass of an organism. ஒவ்வொரு சக்ஸஸிவ் ட்ராபிக் லெவல்லையும் நம்ம பார்க்குறப்போ அது என்னது எப்படி இருக்குது, கிராஜுவலாக
குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பயோமாஸ். அதனால இந்த இந்த பிரமிட் வந்து எப்படி இருக்கும், அப்ரைட் பிரமிடாக இருக்கும் கிராஸ்லேண்டில். இதில் பாண்ட் எக்கோசிஸ்டத்தில் பார்த்தோன்னா த பாட்டம் ஆஃப் த பிரமிட் இஸ் ஆக்குபைட் பை ப்ரொடியூசர்ஸ். அதனால கம்ப்ரைசஸ் வெரி ஸ்மால் ஆர்கானிசம், சின்ன சின்ன ஆர்கானிசமாக இருக்கும். அப்புறம் இங்கே அப்புறம் மேலே போக போக பார்த்தோன்னா இன்க்ரீசஸ், டாபிக் லெவல்ஸ் மேலே போக போக அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால என்னதான் இருக்குது, த பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்வெர்டட். பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்வெர்டடாக இருக்குது. ஓகே, தென் pyramid of energy. This is the third type. இது வந்து graphical representation of energy flow of each topic level in an ecosystem. எனர்ஜி வந்து ஒரு டாபிக் லெவல்லேருந்து அடுத்த டாபிக் லெவலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அதான் pyramid of energy. அப்போ இதில் பார்த்தோம்னா பாட்டம் ஆஃப் த pyramid வந்து எனர்ஜி இஸ் ஆக்குபைட் பை த ப்ரொடியூசர். பாட்டம் ஆல்வேஸ் ப்ரொடியூசர். அதுக்கப்புறம் கிராஜுவல் டிக்ரீஸ் இன் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அட் ஈச் டாபிக் லெவல்ஸ் when go to upper levels. மேலே போக போக அது வந்து என்னது, குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது எனர்ஜி லெவல். தேர்ஃபோர் த பிரமிட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ஆல்வேஸ் அப்ரைட். பிரமிட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்குது, அப்ரைட்டாக இருக்குது. அப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு புரியும். அப்போ வந்து இது வந்து இந்த பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் கொடுத்துருக்கு. கிராஸ்லேண்ட் எக்கோசிஸ்டம் அண்ட் ஆல்சோ ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டம், பாண்ட் எக்கோசிஸ்டம். கிராஸ்லேண்ட் எக்கோசிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்கும், பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் ஆல்வேஸ் அப்ரைட்டாக இருக்கும். ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்கும், ஃபாரஸ்ட் எக்கோசிஸ்டத்துலேயும் அப்ரைட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் பாண்ட் எக்கோசிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் இன்வெர்டட். பயோமாஸ், த பிரமிட் ஆஃப் பயோமாஸ் இஸ் இன்வெர்டட். அது மாதிரி பிரமிட் ஆஃப் எனர்ஜி டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் இட் இஸ் என்னது, அப்ரைட், நேராக இருக்கும். எதுக்கு, ஒரு எனர்ஜி வந்து ஒவ்வொரு பாட்டத்துலேருந்து ப்ரொடியூசர்லேருந்து டாப் கார்னிவோர் மேலே வரைக்கும் போகிறப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்குது, டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அது ஆல்வேஸ் இட் இஸ் என்னதாக இருக்குது, என்னது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்ரைட்டாக இருக்குது. இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனால் தான் அப்ரைட்டாக இருக்கும், ஐ மீன் அப்சைட் டவுனாக இருக்கும். டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா it is upright. Okay, so this is about the 3 types of pyramids.